With your support, we can raise your voice globally. उन्होंने पगड़ी इशू नो बिल्कुल मतलब कि फ्रांस से राष्ट्रपति के सामने लेके आया ही नहीं है. With your support, we can address those issues that no other media talks about. जो हाल अकालियां ने बादल क्या ने इन्हां ने सिੱਖੀ दिया ते बेड़ा गर्क कीता है. With your support, we can bring you breaking news from around the world. It's about consulting our allies and having a dialogue. These lessons, as I stated, was learned while working with our coalition partners. With your support, we can educate and inform everyone about who Sikhs are and connect our youth to Sikhi. And it's just, representative of a culture that's all about peace. Support your TV channel and help us take your voices to everyone around the world for every human rights issue. United Sikhs ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ United Nations Human Rights Committee ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ. All of this is only possible with your generous donations. Continue your support to us and let's go further together. To donate today, please log on to our website www.tv84.tv and donate via PayPal on our website, or you can mail us your donations to TV84 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016, 8 ਵਿਸਾਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 548 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ। देखो, सिक्स फॉर जस्टिस ने अज फिर बाजी मारी है जी, और पिछले कई हफ्तियां तो ये चर्चा चल रही सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तो वैसे महाराजा अपने आप को समझदा है, फिर फौजी कप्तान, फिर पंजाब दा भविख दा चीफ मिनिस्टर और पार्लीमेंट दे विच डिप्टी लीडर है कांग्रेस पार्टी दा। उत्थे दमगवे मार रहा सी कि मैं आ रहा, पूरी मेरी मीडिया टीम नाल आ रही है, मेरी फौज नाल आ रही है और मैं देखांगा मैनू कौन रोक सकता है। हालां जिन्ने के दमगजे मारदा है, पिछली बार जदों इस किस्म की धमकी कि भाई कानूनी कार्रवाई हो सकती है उन्होंने मिली तो उन्हें कैंसल कर दिती सी, पर ऐतकी उन्हें अपने जिहड़े ने इत्थों दे कोई कंसलटेंट जिहड़े होर किस्म के टुचे वकील ने उन्हां दे नाल उन्हें कंसल्ट किया। उन्हें कहा जी कोई गल ही नहीं है, तुसीं आओ, बहुत मुबारक। और उन्होंने उन्होंने सलाह दी कि भी तू उत्तर अमरीका और पहला कनेडा दे विच पूरे जाओ जलाल नाल वड्डियां रैलियां वैनकूवर और टोरंटो च रखियां, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ PR ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਢੋਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਵਨਿੰਗ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੀਫਨ ਡੋਇਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 18 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਸੀ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟ ਨੰਬਰ XDC 1264 ਬਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਆਫ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ Global Affairs Canada policy by a visiting member of parliament from India and has urged the Canadian government to lodge a formal objection to the High Commissioner of India to Canada ahead of Amarinder's visit. His intentions to conduct an election campaign in Canada during his visit dated April 23rd to April 30th, 2016 in clear violation of the policy it says. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਾਈਟਡ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਡੇਟਡ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 8, 2011 ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਨੇ the department will not allow foreign governments to conduct election campaigns in Canada or establish foreign political parties and movements in Canada. ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। It has also reproduced Department of FAQ on the policy which has also been attached with the complaint which further clarifies are candidates in foreign elections. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਨਾ ਰਹੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, are candidates in foreign elections allowed to campaign on Canadian soil? ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਆਨਸਰ no. Canada does not allow foreign governments to conduct election campaigns in Canada or establish foreign political parties and movements in Canada. So ਦੋ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। In case of any adverse observation by Canadian government, the political parties of Punjab may land in a piquant situation as all the three major players are having their units there and trying to persuade the Punjabi NRIs in their favor and after they played a major role in 2014 parliamentary election. ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਲੈਂਡ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ NRIs ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 1-to-1 ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੱਕ ਪਤਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਢੀਠਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ ਜੁਲਾਈ 2015 ਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨੂੰ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, who couldn't protect VIPs like him। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫੌਰਨ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਓਪਨਲੀ ਐਂਗੇਜਿੰਗ ਇਨ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ we will encourage foreign visitors if they are politicians to come here at their private visits or to promote bilateral relations, not to get overtly mixed in their own country's domestic politics on Canadian soil। ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਲਾਂਡਰੀ ਨਾ ਧੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ। However, he had also said, I think there is something inappropriate with foreign politicians coming in and engaging openly in foreign politics on Canadian soil. He compared this situation with Canadian ministers going to India and not meeting with ministers of Indian government, but only meeting with Canadian citizens. I don't think that will be appropriate, he said, to drive home his point. ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਰਿਹਾ ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਆਸਕ them not to do that। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਪਰੇਟ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਐਡਰੈਸ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਿਫੋਰ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਐਡਰੈਸ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਿਫੋਰ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਈਵਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਡੀਲ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੋ। Maybe they should deal with the serious problem of drug crime that is tearing up many aspects of Punjabi society। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ। May they should deal with the corruption in Punjab। ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। He had remarked in a clear angry tone। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡਾਇਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਕਾਰਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਊਟ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੇ ਕਪਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20-25 ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਰਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ।
ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਉਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੁਝਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਕਾਨੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਮਾਰ ਕੇ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੂਥ ਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਦਨ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਚਮਚੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਭ ਕਿ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਯੂਨਿਟ, ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਦਨ ਲਾਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਏ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਪੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।